اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ جلد اول، حکایت نمبر 132۔ بھیڑیے اور لومڑی کا شیر کے ساتھ شکار کو جانا۔ شیر، بھیڑیا اور لومڑی شکار کے لیے پہاڑ پر پہنچ گئے تاکہ مل جل کر کوئی شکار گرفت میں لائیں۔ شیر کے لیے شکار میں بھیڑیے اور لومڑی کو ساتھ لینا باعث آر ہے، لیکن ان کی عزت افزائی کے لیے ان کو ساتھ رکھا۔ چاند کو ستاروں کے درمیان شرم آتی ہے، لیکن مہربانی سے ان کے ساتھ ہے۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی ساتھیوں سے مشورہ کرنے کا حکم ہے، حالانکہ ان کی رائے کے سامنے بھلا کسی اور کی رائے کی کیا حیثیت ہے۔ ترازو میں جو سونے کا ساتھی بن گیا، لیکن وہ رہے گا تو جو ہی۔ انہوں نے ایک پہاڑی گائے، ایک بکرا اور خرگوش شکار کیے۔ ان میں بھیڑیے اور لومڑی کی خواہش تھی کہ یہ انصاف سے تقسیم ہو۔ شیر پر ان دونوں کے لالچ کا اثر پڑا۔ جو شخص اسرار کے میدان کا شیر ہے وہ جانتا ہے کہ جو کچھ کوئی دل میں سوچتا ہے۔ خبردار اے وسوسوں کے عادی دل، اس کے سامنے برے خیال سے اپنے آپ کو محفوظ رکھ۔ وہ تیرے دل کی حالت کو جانتا ہے، لیکن پردہ پوشی کرتا ہے اور مسکراتا ہے۔ شیر کو جب ان کے دل کے وسوسے معلوم ہوئے تو انہیں کھل کر نہ بتایا کہ اے کمینے فقیرو، میری بخشش کے آگے تمہارا یہ خیال ہے، تمہاری رائے کا وجود میری رائے سے ہے۔ نقش نقاش کو کیا سمجھائے، جبکہ ان نقوش کی نگاہ تو اس کی بخشی ہوئی ہے۔ خدا کے ساتھ بدگمانی کرنے والوں کا سر قلم ہونا چاہیے۔ تمہارے وجود کی ذلت سے آسمان کو نجات دلا دوں گا کہ یہ قصہ دنیا کے لیے مثال بن جائے۔ شیر بظاہر مسکراتا جاتا تھا، لیکن اس کی مسکراہٹ پر مطمئن نہ ہو جانا۔ یہ دنیا کی دولت وغیرہ اللہ تعالیٰ کی مسکراہٹیں ہیں، جنہوں نے ہمیں مغرور اور مست بنا دیا ہے۔ اے انسان، فقیری اور بیماری بہشت ہے، کیونکہ اس کی وجہ سے مسکراہٹ کا جال اکھڑ جاتا ہے۔ جلد اول، حکایت نمبر 133۔ شیر کا بھیڑیے کو آزمانا اور شکار کو تقسیم کرنے کے لیے کہنا۔ شیر نے کہا، اے بھیڑیے، انصاف کی رسم تازہ کر اور اس شکار کو تقسیم کر دے۔ تقسیم کرنے میں تو میرا قائم مقام بن جا تاکہ معلوم ہو جائے کہ تم میں کتنا جوہر ہے۔ بھیڑیا بولا، یہ گائے آپ کا حصہ ہے کیونکہ آپ بڑے اور شاہ زور ہیں۔ بکری میری ہے کیونکہ میں متوسط ہوں، اور لومڑی خرگوش لے لے۔ شیر نے بھیڑیے سے کہا، کیا بکتا ہے، جب میں موجود ہوں تو تو میرے تیرے کی کیا بات کرتا ہے؟ میرے ہوتے ہوئے تو خود کو دیکھتا ہے۔ آ گیا، وہ آگے آیا تو اسے پنجہ مارا اور پھاڑ ڈالا، اور سزا میں اس کی کھال کھینچ لی اور کہا، جب میرا دیدار تیری خود ہی نہ مٹا سکا اور تو نے میرے سامنے خود کو فانی نہ کیا تو تجھے قتل کر دینا ضروری ہے۔ اگرچہ عنایت فرمائی کو میں غالب رکھتا ہوں، لیکن کبھی کبھی انصاف کو بھی ترجیح دے دیتا ہوں۔ سوائے اللہ کی ذات کے ہر چیز فنا ہو جانے والی ہے، تو جو کوئی اپنی ذات کو ذات باری تعالیٰ میں فنا کر دے گا وہی بچے گا، ورنہ ہلاک ہو جائے گا۔ جو اس دروازے پر میں اور تو کا اعلان کرے وہ مردود ہے، صرف لا کے درجے والا ہی مقیم ہے۔ جو ذات عہد میں داخل ہو گیا اس کے لیے فنا نہیں ہے، اس کی طرف رجوع کرنا ہے تو دوئی کو ختم کر کے آؤ۔ جلد اول، حکایت نمبر 134۔ اس شخص کا قصہ جس نے دوست کے دروازے پر دستک دی۔ اس نے اندر سے پوچھا کہ کون ہے؟ اس نے کہا، میں ہوں۔ اس نے کہا کہ تو ہے تو دروازہ نہیں کھولوں گا، کیونکہ میں اس کو دوست نہیں سمجھتا جو اپنے آپ کو میں کہے۔ واپس ہو جا۔ ایک شخص نے اپنے دوست کا دروازہ کھٹکھٹایا۔ اس نے پوچھا، کون ہے؟ وہ بولا، میں ہوں۔ اس نے کہا کہ واپس ہو جا، اس خوان پر کچے کی جگہ نہیں ہے۔ کچے کو سوائے ہجر اور جدائی کی آگ کے کون پختہ کر سکتا ہے؟ جلد اول، حکایت نمبر
135 मैं कहने वाले का शर्मिंदा होना और 1 साल तक बेवतनी, मेहनत और मुशक्कत बर्दाश्त करना और माफी के लिए दरवाजे पर वापस आना, साहिब खाना का दरियाफ्त करना दरवाजे पर कौन है और उसका जवाब में कहना कि दरवाजे पर तू ही है और अपने वजूद का इनकार। वो बेचारा वापस चला गया और 1 साल तक दोस्त के फिराक में जलता रहा। जब पुख्ता हो गया तो फिर लौटा, निहायत अदब से दरवाजा खटखटाया ताकि बेअदबी न हो जाए। दोस्त ने आवाज दी, दरवाजे पर कौन है? उसने जवाब दिया, दरवाजे पर तू ही है। उसने कहा, अब तू मैं है तो ऐ मैं अंदर आ जा, क्योंकि एक घर में 2 की गुंजाइश नहीं है। जब सब एक हो जाएं, 2 ही नहीं रहती, वहां मैं और तू खत्म हो जाता है। सुई में 2 धागे नहीं जाते, जब तू एक बन गया है तो सुई में आ जा। कुरान में इरशाद है, काफिर जन्नत में न जाएंगे जब तक ऊंट सुई के नकुए में न दाखिल हो जाए। ऊंट का वजूद बारीक नहीं हो सकता, हाँ हो सकता है, लेकिन इस काम में खुदा का हाथ चाहिए, क्योंकि हर नामुमकिन उसके हाथ से मुमकिन हो जाता है। वो हर दम कुन फकान के काम में मसरूफ है। वो हर रोज 3 लश्कर इस तरफ रवाना करता है। एक लश्कर बापों की पुश्त से माओं की जानिब, ताकि वो उनके रहम में उगे। एक लश्कर माओं के रहमों से दुनिया की तरफ, ताकि दुनिया नर और मादा से भरी रहे। एक लश्कर दुनिया से मौत की जानिब, ताकि हर शख्स अपने अच्छे अमल को देखे। इन तीनों लश्करों के अलावा एक ताकत अल्लाह की जानिब से बदने इंसानी में पैदा की जाती है, जिसकी वजह से इंसान जमा पर कादिर हो जाता है। अल्लाह के लश्करों का कोई हदो हिसाब नहीं है। आप फिर 2 पाकबाज दोस्तों का किस्सा सुन। दोस्त ने कहा, ऐ मेरे दोस्त, ऐ मेरे सब कुछ, अंदर आ जा। अब दुई की गलती खत्म हो चुकी है। अब कुन के काफ और नून कमंद की तरह खींचने वाले बन गए हैं। इस यकताई से 2 वजूदों का एक होना मुराद नहीं है, बल्कि अमल की यकसानियत मुराद है। जानवर के पैर मुतअद्दद हैं, लेकिन काम एक ही करते हैं। कैंची के 2 बाजू हैं, काम एक है। 2 धोबी काम करते हैं, लेकिन काम एक ही है। बज़ाहिर एक कपड़े को तर करता है और दूसरा खुश्क करता है। बज़ाहिर वो मुख्तलिफ काम करते हैं, लेकिन काम एक में है। हर नबी और वली का अलग रास्ता दिखाई देता है, लेकिन अल्लाह तक लोगों को पहुंचाने के काम में सब एक हैं। जिल्द अव्वल, हिकायत नंबर 136। सुनने वाले की बेतवज्जी की वजह से बात करने से रुगर्दानी करना। मौलाना रूम रहमतुल्लाह ताला अलैह को मसनवी की इमला करवाने में कुछ इनकिबास हुआ, जिसकी वजह सुनने वालों की गफलत थी। चूंकि सुनने वालों के मजमा को नींद आ गई है, तो अल्लाह ताला ने चक्की के पाटों को चलाने वाला पानी बंद कर दिया। उस पानी यानी इसरार की आमद दिल में है। होंठों से जारी होना तो तुम्हारे लिए है, वरना इसरार के पानी की नहर दिल में है। ऐ खुदा, रूह को वो मुकाम दिखा दे जिसमें बगैर हर्फ के कलाम होता है, ताकि पाक रूह आलम गैब के मैदान की जानब सर के बल जाए। वो आलिम जो कि वसी और पुरफिजा है, और ये आलम शहूद उस आलिम से साजो सामान पाता है। आलम मिसाल आलम गैब से छोटा है, इसी वजह से ये गम का बायस बनता है। फिर आलम शहूद आलम मिसाल से छोटा है, इसी वजह से यहाँ तंगी और गम बहुत ज्यादा है। ये तंगी उसके मादी होने की वजह से है, बल्कि ये आलिम तो कैद खाने की तरह तंग है। यहाँ के हवास हमें नासूद की तरफ खींचते हैं। आलम तौहीद इन सब से परे है। अगर वहाँ की ख्वाहिश रखता है तो उस जानिब कदम बढ़ा, वहाँ लफ्जों की जरूरत नहीं पड़ती। जिल्द अव्वल, हिकायत नंबर 137। शेर का भेड़िए को उसकी बेअदबी पर सजा देना। शेर ने भेड़िए का सर तोड़ डाला और दोहरी सरदारी के तसव्वुर को खत्म कर दिया। खाक में मुतलक के सामने मुर्दा बन जाना चाहिए। फिर शेर ने लोमड़ी का रुख किया और बोला, शिकार को तकसीम कर दे। लोमड़ी आजिज़ी से बोली, ये नील गाय आपका नाश्ता है, बकरी दोपहर के लिए और खरगोश शाम की यखनी के लिए। शेर बोला, ए लोमड़ी,
तूने इंसाफ को रोशन कर दिया, तूने ऐसा इंसाफ कहां से सीखा। वो बोली, ए दुनिया के बादशाह, भेड़िए के हाल से। शेर बोला, जब तू मुजस्सिम हमारे लिए हो गई है तो हम हो गई, हम तेरे हैं और ये सब शिकार तेरे लिए है। जब तूने भेड़िए के हाल से इबरत हासिल कर ली है तो तू लोमड़ी नहीं बल्कि मेरा शेर बन गया है। अक्लमंद वो है जो इबरत हासिल कर ले। लोमड़ी ने शुक्र किया कि मुझे शेर ने भेड़िए के बाद बुलाया। जिल्द अव्वल, हिकायत नंबर 138। आखिरी ज़माना में पैदा होने वालों की फजीलत का बयान इस हिकायत का मकसद है। खुदा का शुक्र है कि उसने दुनिया में हमें अगलों के बाद पैदा फरमाया। अल्लाह पाक ने सरकश लोगों की सजाओं के हालात हमें बता दिए, इसीलिए हमें उम्मत मरहूमा फरमाया गया है। अक्लमंद इंसान तकब्बुर और मस्ती को दिमाग से निकाल देता है जब वो फिरौन और कौम आद के किस्से सुनता है। अगर तू गुरूर को अपने सर से नहीं निकालेगा तो बाद में आने वाले लोग तेरे हाल से इबरत हासिल करेंगे।